हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज का आमे जानमा +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया जी पेपर रो विज्ञापनर संज्ञा और मूलतत्व। तो चलो ना मैं देखमा। साधारण लोकंक पई विज्ञापनर अर्थ हेउची रेडियो रे बाजुथिबा व्यावसायिक गीत एवं टीवी और कागज रे प्रकाश पाउथिबा विज्ञापन। तेबे संक्षिप्त अल्पफोर्ड डिक्शनारी अनुसार क्रिया शब्द विज्ञापनर अर्थ हेउची सार्वजनीन भावे प्रदर्शन करिबा। तेणु निज द्रव्य बा सेवाकू बजार रे सार्वजनीन भावे उपस्थापन करिबा प्रक्रिया को आमे विज्ञापन कहिपारू। आपणकर कंपानी केउं प्रकार द्रव्य बा सेवा लोकंक बिक्री करने चाहूँगी, विज्ञापन माध्यम संभाव्य ग्राहकंक केउं प्रकार द्रव्य ग्राहकंक मानक निकट रे ताहा प्रचार करा जाय। अन्य पक्षरे गोटे निर्दिष्ट उत्पाद ही ग्राहक मने किनिबा उचित ताहा लोकमानंकु जणाइबाकू मार्केटिंग बा विपणन कुहाଯାଏ। बजार रे तुमे उत्पाद उपलब्ध अछि ए संपर्क रे तुमे लोकंकु केते सचेतन करि पारुछ ताहा ही विज्ञापन। यह एक सामूहिक निरपेक्ष एक पाखिया जोगाजोग प्रक्रिया। एहाद्वारा गणमाध्यम जरिया द्रव्य बा सेवा गुड़िकु किनिबा पई विज्ञापनदाता लोकंकु प्रवर्ताई थांती। विज्ञापन रे सेही निर्दिष्ट विज्ञापनदातांक परिचय स्पष्ट भाव रे उल्लेख रुहे। विज्ञापन हेउची गोटे गणमाध्यमर सामग्री। यह गोटे निर्दिष्ट विचार लोकमानंक मनरे स्थापित करिथाई। एही विचार रे प्रभावित होई ग्राहक मानंक बजार प्रवृत्ति रे परिवर्तन आसीथाई। विज्ञापनर मूल काम हैला ठीक समय रे ठीक स्थान रे ठीक लोकंक पाखरे उत्पादक सह संपर्कित संदेश को सबुठारे प्रभावशाली ढंगरे ओ यथासंभव कम खर्च रे पहुंचाइबा। वर्तमान विपणन बा मार्केटिंग व्यवस्था रे विज्ञापनर बेस गुरुत्व रही। पूर्वर विज्ञापन को वर्तमान भली गुरुत्व मिलू नथिला। द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिशन इन एडवर्टाइजिंग संस्था अनुसार विज्ञापन सबुठारु प्रभावशाली संदेश सबुठारु ठीक स्थान रे ओ कम खर्च रे उपस्थापन करिथाए। एही प्रक्रिया रे आमे सृजनशीलता बजार संपर्कित अनुसंधान ओ अर्थनैतिक गतिविधि एकाठी होइथाए। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापन को नहीं केतेक नीति नियम निर्धारण करिसंती। यह अनुसार विज्ञापन हेउची मूल देई निया जाउथबा एक सेवा जहाँ जड़े व्यक्ति बा समूहर मतामत ओ व्यवहार रे परिवर्तन सहायक होइथे। तेबे जदि कोनोसी संदेश विज्ञापनर उद्देश्य पूरण करुथाए ताहेले साधारण लोके ताकू विज्ञापन भावे ग्रहण करती। तेबे ताहा पई जदि विज्ञापनदाता अर्थ खर्च करी नथिले मध्य याकू विज्ञापन कुहाजिबो। एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ यूके अनुसार विज्ञापन हेउची एपरी एक साधन जहाँ कौनसी द्रव्य बा सेवार उपभोक्तांक सह जोगाजोग रे सहायक हुए। यह हेउची एक संदेश जहाँकू पहुँचाइबा पई प्रेरकंकु अर्थ खर्च करिबाकू पड़े ओ यह द्वारा लोकंक प्रभावित सचेतन होई थांती। कोटलरंक संज्ञा अनुसार विज्ञापन हेउची मूल देई प्रसारण करा जायतिबा सेवा। एठारे निर्दिष्ट विचार द्रव्य बा सेवार सामूहिक उपस्थापना बा प्रचार टीवी रेडियो खबर कागज पत्र पत्रिका प्रभृति गणमाध्यम रे करा जाइथाई। विलियम जी स्टेटन का अनुसार गोटिए समूह रे हेउथिबा समस्त गतिविधि
ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୌଖିକ ସନ୍ଦେଶ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେରିକାନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଣବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପସ୍ଥାପନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପରିଚିତ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ନିଜର ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେବା ବା ବିଚାରର ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁବେଳେ ଅଣବ୍ୟକ୍ତିଗତ, କାରଣ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ବିଜ୍ଞାପନରେ ଉତ୍ପାଦକ ନିଜ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ, ଡିଜାଇନ୍, ପ୍ୟାକିଂ, ଦର ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାମୂହିକ ଘୋଷଣା। ଏଥିରେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେବା ବା ବିଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାପନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାପନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ବିକ୍ରି କରିବା। ତାହା ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ, ସେବା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଚାର ହେଉ ପ୍ରଭୃତିରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଉତ୍ପାଦକକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍, ବାସେଲ, ଫ୍ରାଙ୍କ ଓ ଲେଭିଟ୍ ବିଜ୍ଞାପନର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତତ୍କାଳିକ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ମୌଳିକ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଏହା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହାର ସେବା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାପନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜ୍ଞାପନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର୍ଶକ ଗୋଟିଏ ମନ ଛାପା ଛାଡ଼ିଯାଏ ଓ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେବା ଓ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ମାଗଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଜକ ବା ସ୍ପନ୍ସର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଯୋଜକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ବିଜ୍ଞାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏହା ମାର୍କେଟିଂର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିକଳ୍ପ। ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାରରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାପନ ସନ୍ଦେଶ ଲିଖିତ, ମୌଖିକ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଚିତ୍ର, ଲେଖା ଓ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଏକାଧିକ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ଏକତରଫା ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ସନ୍ଦେଶଟି କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କଠାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପଠାଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ବିଜ୍ଞାପନଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ତାହା ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ପାଠକ
ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରି ଓ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦଟି ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଜାଳିଆ ଓ ବିସ୍ମୟକର କଥାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ସନ୍ଦେଶରେ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାର୍ତ୍ତାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ, ସରଳ ଓ ବୁଝି ହେବାଲା ବୋଲି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ବିଜ୍ଞାପନ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନର ସମଷ୍ଟି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପେଶା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଶାଦାର ସଂଗଠନ ଓ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାପନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ବିଜ୍ଞାପନର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାରର ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜିର ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ପାଦକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟିକ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ। ବିଜ୍ଞାପନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଛି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆସ ବିଜ୍ଞାପନର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ନଜର ଟିକେ ପକାଇବା। ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରୁରୀ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାପନ ବିନା ଟେଲିଭିଜନ କିମ୍ବା ରେଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ କି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଗ୍ରାହକଟିଏ ବଜାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦ ମଜବୁତ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପରେ ହିଁ ଜିନିଷ କିଣେ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାପନ ନ ହେଲେ ଗ୍ରାହକଟିଏ ବଜାରରେ ବସ୍ତୁ ବା ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବ କିପରି? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବଜାରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷକୁ ତୁଳନା କରି ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସମ୍ବଳ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନର ଜରୁରୀ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପହିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ ବିକ୍ରି ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗରୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ସେହି ନୂଆ ଜିନିଷଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀଟିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହାୟକ ହୁଏ। ବିଜ୍ଞାପନ କାରଣରୁ ବଜାରରୁ ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରୁହେ। ସମାଜର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରୁରୀ। କିପରି ତାହା ଜାଣିବା। ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଚେତନ କରେ। ବଜାର କେନ୍ଦ୍ରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ନିଶା ସେବନ, ଧୂମ୍ରପାନ, ଶିଶୁକନ୍ୟା ହତ୍ୟା ଓ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାପନର ମୌଳିକ ନିୟମ। ବିଜ୍ଞାପନ ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଲ୍ ବର୍ନାବାକ୍ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ 10ଟି ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ତ ସେ ନିୟମ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ପାଦ ମର୍ମରୁ ବୁଝ ଉତ୍ପାଦଟି କ'ଣ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହାର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ଅନୁଭବ କରିହେଲେ ବୋଲି ଓ ମନେ ରହିବା ବୋଲି ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ଉତ୍ପାଦଟିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜ୍ଞାପନ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କର। ଏହା ବିଜ୍ଞାପନର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୌଶଳ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ତୁମ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ, ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କଳାତ୍ମକତା ଓ ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନଟି ଜୀବନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନଟି ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାପନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସେ। ବିଜ୍ଞାପନରେ ଗିମିକ୍ ବା ନାଟକୀୟ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଗିମିକ୍ଟି ନିଜେ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଥାଏ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। ସତ କଥା। ନେକ୍ସଟ, ସତ କଥା କୁହ। ଏହାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଲା ଏହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୌଶଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଓ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଲୋକ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁମ ଜିନିଷ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରୁହ। ତୁମେ ଯେତେ କଳାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ବି ଯଦି ଦର୍ଶକ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୋଲି ନ ଭାବିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ କିଣିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ସରଳତା ରଖ। ସରଳତା ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀରେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାପନରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ବେଶୀ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଏପରି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆଗରୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଶଳ ଆଗରୁ କେହି ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ଓ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା କିଛି କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ତିଆରି କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତୁମେ ପୂରଣ କରି ନ ପାରିବ ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାର କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ କଲ ତେବେ ସେ ଆଉ କେବେ ତୁମ ଜିନିଷ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ଏୟାର ଏସିଆର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ିପାରିବେ। ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। 2. ଯାହାକି ତୁମେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଜାଣ ଓ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଜ୍ଞାପନ ତିଆରି କର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଟେଲିଭିଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋର୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖବରକାଗଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁଠି ଅଛି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଲେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େ ନାହିଁ ବରଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁରୁତ୍ୱ କମ୍ ହେଉଛି ତେବେ ଟିଭି ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାପନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ସୂଚନା ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ବଜାରରେ ଦିଆଯାଏ। ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଜିନିଷ ଓ ବିକ୍ରେତା ଦେଉଥିବା ରିହାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଜ୍ଞାପନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ପାଦକମାନେ ନିଜ ଜିନିଷ
ବିକ୍ରି କଲାବେଳେ ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ନିଜ ସେବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। ବିଜ୍ଞାପନ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ। ସେ ବଜାରରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ହେଉ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବା ହେଉ, ବିଜ୍ଞାପନ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାର ନିୟମିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର ବେସ୍ ବା ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସହ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ପସନ୍ଦ ଓ ସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କମ୍ପାନୀଟିର ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଏହା ସହ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀଟି ଗ୍ରାହକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସେୟାର ଧାରକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରେ। କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜ୍ଞାପନଟିଏ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। ଏହା ହିଁ ବିଜ୍ଞାପନର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ତାହା କିପରି? ବିଜ୍ଞାପନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଜାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଓ ଶିକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଦ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବଜାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ଅଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିଜ୍ଞାପନ ବନାମ ମାର୍କେଟିଂ। ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ବିପଣନ ବା ମାର୍କେଟିଂ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଫରକ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଭୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ମାର୍କେଟିଂ ଜରିଆରେ ଆମେ ନିଜ ଜିନିଷ ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେବେ ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ମାର୍କେଟିଂ ଭିତରେ ଥିବା ଫରକ ଜାଣି ପାରିଲେ ତୁମେ ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ମାର୍କେଟିଂ କହିଲେ ବଜାର ଅନୁସାରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ତୁମେ କେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଜିନିଷଟି ତିଆରି କରୁଛ ଓ ସେମାନେ ତୁମଠାରୁ କି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝି ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ମାର୍କେଟିଂ। ଉତ୍ପାଦଟିର ରଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପାନୀ ଚିହ୍ନ ବା ଲୋଗୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାର୍କେଟିଂ ଜରିଆରେ ହିଁ ଜଣେ ଉତ୍ପାଦକ ବଜାରରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଉତ୍ପାଦଟି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାନର, ହୋର୍ଡିଂ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସାମ୍ନାରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର ଜରୁର କରିବି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ करवाके भूलबे नहीं। धन्यवाद।